Friends, today we are going to learn chapter 5th Inside the Atom. We have learned in the last lecture atomic structure. Today we are going to learn distribution of electrons. Today we are going to learn distribution of electrons. आपण चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. सो आज आपण डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हा टॉपिक लर्न करणार आहोत. सो ॲज पर बोर्स atomic models, electron revolves in stable cell. These cells have definite energy. The cell nearest to the nucleus is called first cell. The next cell is called second cell. The symbol N is used for ordinal number of cell. See here, as per Bohr's atomic model, electrons revolves in stable cell. These cell have definite energy. प्रत्येक या इलेक्ट्रॉन्सला काय ठराविक काय असते, विशिष्ट ऊर्जा असते, एनर्जी असते. नेक्स्ट, द सेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस, सेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, ही सेल काय न्यूक्लियस पासून जवळ आहे. ओके, सेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्स्ट सेल. दिस इज अ फर्स्ट सेल. अणुकेंद्रकाच्या या केंद्रकाच्या सर्वात जवळ असलेल्या सेलला आपण काय नाव दिलंय, फर्स्ट सेल. त्यानंतरच्या सेलला दुसरे सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल अँड सो ऑन. द सिम्बॉल N is used for ordinal number. Suppose cell 1, cell 2 means N is equal to 2 and so on. The cell are referred by the symbol K, L, M, N. So first cell is K, second is L, third is M, and fourth is N. So corresponding ordinal number is N is equal to 1. So first cell is 1, second cell is 2, third cell is 3, 4, and so on. The maximum number of electron a cell can contain is obtained by formula 2n square. म्हणजे प्रत्येक सेलमध्ये जास्तीत जास्त 2n स्क्वेअर या सूत्राने मिळालेल्या संख्ये इतके इलेक्ट्रॉन असू शकतात. म्हणजेच सो ॲज मॅग्निट्यूड ऑफ n इन्क्रीज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल इन्क्रीजेस. जेव्हा n चे मूल्य वाढते तेव्हा त्या कवचातील इलेक्ट्रॉनची ऊर्जा कवते वाढते. सो फॉर्म्युला इज 2n स्क्वेअर. 2n स्क्वेअर या फॉर्म्युलाने फर्स्ट सेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतील ते फाइंड करूया. सो 2 हियर फर्स्ट सेल मीन्स n, सो n इज इक्वल टू 1. सो 1 स्क्वेअर, 2 into 1 स्क्वेअर इज 1, 2 into 1 2. सेकंड सेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतील ते फाइंड करूया. कळलं, फर्स्ट सेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, 2 इलेक्ट्रॉन्स. कशावरून काढले, या फॉर्म्युल्यावरून फाइंड केलं. सेकंड सेल म्हणजे n इज इक्वल टू 2. फॉर्म्युला 2n स्क्वेअर, 2 into 2 स्क्वेअर, सेल्स सेकंड नंबर. सो n is equal to 2. 2 square is 4. 2 into 4, 8. So second cell contain 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Third cell, n is equal to 3. So formula is 2n square. 2 into n is equal to 3, that is 3 square. 2 into 3 square means 9, and 2 into 9 is 18. So third cell contain 18 electrons. So complete this table. 2, 1, 2 into 1 square. आपण फाइंड केलं किती, आन्सर इज 2. सेकंड सेल mean n is equal to 2. 2 into 2 square, 2 into 2 square, find answer किती आहे 8. थर्ड
2 इंटू 3 स्क्वेअर, आन्सर आपण फाइंड केलंय 18. 4, 2 इंटू 4 स्क्वेअर, 4 स्क्वेअर इज 16, 16 इंटू 2 32. So write the maximum number of electron in cell using our table. K cell 2 electron, L cell 8 electron, M cell 18 electron, and N cell 32 electrons. Got it? So next important topic, electronic configuration of elements. Electronic configuration of elements. So we have seen that आपण काय पाहिलंय, 2, 8, 18, 32 electrons can be accommodated in the cell KLMN. म्हणजे KLMN मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स सामावलेले आहेत? 2, 8, 2, 8, 18, 32. So this is the maximum capacity of cell. So K फर्स्ट सेल मध्ये 2 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन राहू शकत नाही. दॅट इज अ मॅक्झिमम कॅपॅसिटी. सेकंड सेल मध्ये 8 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन राहू शकत नाही. 8 is the maximum capacity and so on. The electron in an atom distributed in the cell according to their maximum capacity, and the cell-wise distribution of electron in an atom of an element is called electronic configuration. Cell-wise distribution of electron. Cell-wise distribution of electron is called electronic configuration of element. So each electron has definite energy as per cell in which it is present. The energy of electron in the first cell is lowest. First cell is lowest. जसे सेल वाढत जातात तसे एनर्जी काय होते? वाढत जाते. So energy of electron in the subsequent cell goes on increasing. See here. फर्स्ट सेल मधल्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी कमी असेल, सेकंड सेल मध्ये इलेक्ट्रॉनची एनर्जी जास्त असेल, थर्ड सेल मधले आणि त्यापेक्षा जास्त. म्हणजे एनर्जी काय होते? जसं सेल्स वाढत जातात तशी एनर्जी काय होते? वाढत जाते. गेटिंग माय पॉइंट? सो okay, is next the the electronic configuration of an element is such that the energy of all electrons together is the maximum possible. An electron get placed in the cell accordance with the maximum capacity of the electron cell in an atom and the increasing order of energy. म्हणजेच काय? इलेमेंटच्या ॲटमचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असे असते की त्या योगे सर्व इलेक्ट्रॉनची एकत्रित एनर्जी कमीत कमी असते आणि ॲटम मधील इलेक्ट्रॉन सेलच्या कमाल धारकतेप्रमाणे तसेच ऊर्जेच्या म्हणजेच एनर्जीच्या चढत्या क्रमानुसार असलेल्या कवचांमध्ये स्थान मिळवतात. आणि आता आपण the row 1 to 3rd are filled in this table accordingly you have to fill the rest of the table. हा टेबल आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे. टेबल कंप्लीट केल्यानंतर तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हणजे नक्की काय ते कळेल. ओके, सो हिअर ॲटम्स म्हणजे या ठिकाणी हे इलेमेंट्स दिलेत. हायड्रोजन, हेलियम, लिथियम, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, निऑन, सोडियम, क्लोरीन, आर्गॉन, ब्रोमिन हे काही इलेमेंट्स आहेत. त्या इलेमेंटचे सिम्बॉल्स दिलेले आहेत. हायड्रोजन H, हेलियम He, लिथियम Li, कार्बन C, नायट्रोजन N, ऑक्सिजन O, फ्लोरीन F, निऑन Ne, सोडियम Na, क्लोरीन Cl. काही विद्यार्थी इथे Ci लिहितात, Ci नसून हे काय Cl आहे. क्लोरीन, आर्गॉन, ब्रोमिन त्यांचे ॲटॉमिक नंबर दिलेले आहेत. आणि आपल्याला काय करायचं आहे? डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द सेल सिम्बॉल मॅक्झिमम कॅपॅसिटी K2 म्हणजे फर्स्ट सेल 2, सेकंड सेल 8, थर्ड सेल 18, फोर्थ सेल 32. सो ॲटॉमिक नंबर ऑफ हायड्रोजन इज 1. सो हा फर्स्ट सेल मध्येच एक जाईल.
का एकच इलेक्ट्रॉन्स आहे, सो 1. सो फर्स्ट सेल हेलियम ॲट ॲटॉमिक नंबर ऑफ हेलियम इज 2. सो हे 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेलमध्येच अकॉमोडेट होतील, म्हणजे त्या सामावले जातील. थर्ड इथे थर्ड कसले, फर्स्ट सेलमध्ये 2 आणि उरलेला 1 सेकंड सेलमध्ये. गेटिंग किती आहेत, ॲटॉमिक नंबर इज 3. सो फर्स्ट सेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन राहतात, 2, मग उरलेला 1 सेकंड सेलमध्ये. नेक्स्ट 6, फर्स्ट सेलमध्ये किती 2, उरलेले 4 सेकंड सेलमध्ये. 7, फर्स्ट सेल 2, उरलेले 5 सेकंड. 8, फर्स्ट सेलमध्ये 2, उरलेले 6 एल मध्ये किंवा सेकंड सेल. हे कळतंय तुम्हाला काय करतोय आपण, फर्स्ट सेलमध्ये किती असतात, मॅक्झिमम 2, सेकंड सेलमध्ये मॅक्झिमम 8. 9, 2, 7, 2, 8, 2, 8. 11, 2 फर्स्ट सेलमध्ये, 8 सेकंड सेलमध्ये आणि उरलेला 1 थर्ड सेलमध्ये. 2 + 8 10, 10 + 1 11. 17, 2, 8, 7, 2 + 8 10 and 10 + 7 17. 18, 2, 8, 8 and 35. So atomic number किती आहे, atomic number of bromine is 35. So first 2, second 8, third 18. किती झाले, 18 + 2 20, 28. आपल्या इथे किती आहे, 35. So 28 - 35 is 7. So first cell 2, second cell 8, third cell 18 and fourth cell 7 electron. Now electronic configuration in the numerical form. So हे कसं लिहिणार आहे ते, 2,4, 2,4, 2,5. So this indicates that first cell contain 2 electrons, second cell contain 5 electrons. Okay. So next 2,6, 2,7, 2,8, 2,8,1 is the electronic configuration. 2,8,7, 2,8,8, 2,8,18 and 7. Got it? So these are electronic configuration of some elements. The electronic configuration in numerical form contain numbers separated by commas. Here the numbers indicate the electron numbers in the cell with increasing order of energy. For example, electronic configuration of sodium is 281. It means that the total 11 electrons in the sodium are distributed 2 in the cell K, 8 in the cell L and 1 in the cell M. The electronic configuration of an atom can be represented by cell diagram as figure 5.8. आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण सेल डायग्रामने सुद्धा शो करू शकतो. याच पद्धतीने आपण काय करतो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण सेल डायग्रामने काढू शकतो. सोडियम किती होते, 11. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम इज 281. Here first cell contain 2 electron, second cell contain 8 electrons आणि 1 कोणत्या सेलमध्ये असेल, थर्ड सेलमध्ये. गॉट इट? सो ही झाली सेल डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाय सेल डायग्राम. आपल्याला प्रत्येक एलिमेंटचे, प्रत्येक ॲटमचा आपल्याला असं सेल डायग्राम काढता येईल. सो सपोज 13 असेल, ॲल्युमिनियम 13 असेल तर या ठिकाणी लास्टला किती येतील, 3 इलेक्ट्रॉन. 1, 2, 3 या सेलमध्ये कोणत्याही ठिकाणी तुम्ही 3 इलेक्ट्रॉन्स दाखवू शकता. Here skeleton of electronic configuration. Sodium 2 electron first cell, 8 electron second cell and 1 electron third cell. Neon atomic number of neon is 10. So first cell 2 electron, second cell 8 electron. Hydrogen contain 1 electron. So first cell मध्ये असतो 1 electron येईल.
हेलियम मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात? 2. फर्स्ट सेलमध्येच 2. कार्बन 6. फर्स्ट सेलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आणि सेकंड सेलमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. नेक्स्ट, व्हॅलेन्सी अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. व्हॅलेन्सी अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. We have seen in the last chapter that valency means the number of chemical bonds formed by atom. We also saw that generally the valency of electron remains constant in its compound. हे लास्ट चॅप्टर मध्ये आपण पाहिलेले आहे. आता पुन्हा आपण बघूया व्हॅलेन्सी अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हणजे काय. व्हॅलेन्सी. The concept regarding valency of an element chemical bonds in a compound get clarified from electronic configuration. Atom forms chemical bonds by using electrons of its outermost shell. So valency means what? Valency of an atom is determined by configuration of in its outermost shell. And therefore outermost shell is called valence shell. Valence shell and the electron in the outermost shell is called valence electron. Okay, valence electron. या टेबल वरून आपल्याला व्हॅलेन्सी आणि व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन हे आपली कन्सेप्ट क्लिअर होईल. सपोज सिम्बॉल ऑफ एलिमेंट्स हायड्रोजन, क्लोरीन, निऑन, फ्लोरीन, सोडियम, मॅग्नेशियम, कार्बन अँड अल्युमिनियम. atomic number of hydrogen is 1, atomic number of chlorine is 17, atomic number of neon is 10, atomic number of fluorine is 9, atomic number of sodium and 11, magnesium 12, carbon 6, aluminum 13. सो या अगोदर आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पाहिले. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे आपल्याला 17 आहे, 2 8 7 10. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय येईल? 2 8. फर्स्ट सेल 2, सेकंड सेल 8. 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 7, 2 + 7 8. 11चं कसं येईल? 2 8 1. 12 2 8 2. 6 2 4. Aluminium 2 8 3 because atomic number is 13. तो 13 असेल तर त्यामध्ये इलेक्ट्रॉन पण किती असणार? 13. आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये बघितलं होतं ॲटॉमिक नंबर जेवढा असतो तेवढेच काय असतात त्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि तेवढेच काय त्यामध्ये असतात प्रोटॉन्स असतात. सियर नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन मीन्स जे आउटर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतात त्याला काय म्हणतात? व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. व्हॅलन्स किती? या आउटर मोस्ट इथे एकच आहे, तो 1. 7 आहे, 7 इथे किती? 8 7 1 2 4 3. इज इट क्लिअर? व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. व्हॅलेन्सी या ठिकाणी आपल्याला व्हॅलेन्सी लिहायचं आहे. व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन अँड व्हॅलेन्सी हे दोन वेगवेगळे कन्सेप्ट आहेत. हे बघ, आता व्हॅलेन्सी मोस्टली जे इलेक्ट्रॉन काय करतात, सॉरी एलिमेंट्स काय करतात, सिंगल न राहता कंपाऊंड फॉर्म मध्ये ते कंपाऊंड फॉर्म मध्ये राहण्याचे काय करतात? प्रयत्न करतात. म्हणजे रिॲक्ट होतात. एलिमेंट काय करतात? दुसऱ्या एलिमेंटशी काय होतात? रिॲक्ट होऊन कंपाऊंड फॉर्म करतात. आपण नंतर हे कंपाऊंड नंतर बघूया. ह्यामध्ये आपण कन्सेप्ट करतोय व्हॅलेन्सी म्हणजेच काय. हा काय करतो? इथे प्रत्येक एलिमेंट काय करतो? स्टेबल राहण्याचा प्रयत्न करतो. स्टेबल म्हणजेच काय? आपण बघितले फर्स्ट सेलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेलमध्ये 8, थर्ड सेलमध्ये 18. या प्रकारचे म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स ते स्टेबल राहण्याचा प्रयत्न करतात. या ठिकाणी बघा, हा स्टेबल एलिमेंट आहे. निऑन 2 8, कारण का फर्स्ट ऑर्बिट पण कम्प्लीट आहे, सेकंड ऑर्बिट पण कम्प्लीट आहे, म्हणजे हा फुलफिल आहे, हा स्टेबल आहे. या ठिकाणी बघा, फर्स्ट क्लोरीन 2 8 7, ही थर्ड ऑर्बिट कम्प्लीट आहे का? नाही, इथे 7 आहे. कळलं? हा इथे 8 असतात तरी हा कम्प्लीट झाला असता. म्हणजे हे काय 7 काय करणार? ते कंप्लीट करण्यासाठी 1 इलेक्ट्रॉन काय करणार? तो घेणार आणि काय करतो? 8 ऑक्टेट कंप्लीट करण्याचा काय करते? प्रयत्न करेल. ऑक्टेट हा डुप्लेट म्हणतो. डुप्लेटसाठी एकच हेलियम असतो. आपण हा ऑक्टेट कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करेल, म्हणजे 8 इलेक्ट्रॉन ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणजे काय करणार? तो 1 इलेक्ट्रॉन घेईल. किती इलेक्ट्रॉन घेणार आहे? 1. ती त्याची व्हॅलेन्सी झाली. हा 8 आहे, तो कुणाला देणार पण नाही, घेणार पण नाही, कारण का हा ऑक्टेट कंप्लीट आहे.
इथे 7 आहे, हा पण काय करेल, एक इलेक्ट्रॉन घेण्याचा प्रयत्न करेल, म्हणजे व्हॅलेन्सी 1 आहे. हा 2 8, तर याला कोण 7 इलेक्ट्रॉन देणार नाही, तर हा काय करेल, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेल. हे काय करतात, एक इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतात आणि हा एक इलेक्ट्रॉन काय करतात, डोनेट करतात. किती इलेक्ट्रॉन डोनेट केले, एक, म्हणजे व्हॅलेन्सी 1. इथे 2, हा 2 सुद्धा काय करेल, डोनेट करेल. हा 4 काय करेल, ऍक्सेप्ट करेल, 4 + 4 8 होईल. हा 3 काय करेल, डोनेट करेल. म्हणजे जेवढे इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो किंवा जेवढे इलेक्ट्रॉन आपण ऍक्सेप्ट करतो त्या इलेक्ट्रॉनच्या संख्येला काय म्हणतात, व्हॅलेन्सी म्हणतात. ओके, सो व्हॅलेन्सी किती येते, 7. हा एक इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करेल किंवा आणखी फॉर्म्युला दिलाय तुम्हाला इथे, जर आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये 1 2 3 असतील, आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये 1 2 3 असेल, तर ती त्यांचीच काय असेल, व्हॅलेन्सीच असेल. हे काय करतात, 1 2 3 असेल ते काय करतात, डोनेट करतात, म्हणजे ही त्यांची व्हॅलेन्सी असेल. म्हणजे आउटरमोस्ट ऑर्बिट कुठे, 1 2 3 या आउटरमोस्ट यांचं, म्हणजेच यांचा व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन पण सारखे आहे आणि व्हॅलेन्सी पण सारखे आहे. व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन म्हणजे आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन्स, ते 1 2 3, म्हणजे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन पण सारखं आहे आणि व्हॅलेन्सी पण सारखीच आहे. जर आउटरमोस्ट मध्ये ऑर्बिट 1 2 3 असतील तर त्यांची ती काही व्हॅलेन्सी असते आणि त्याला काय म्हणतो, व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. बट आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये 4 असेल, 5 असेल, 6 असेल, 7 असेल, तर काय करायचं, ही संख्या 8 मधून काय करायची, मायनस करायची. 8 - 4 इज 4, 4 इज व्हॅलेन्सी. 8 - 5 इज 3, 3 इज व्हॅलेन्सी. 8 - 6 इज 2, 2 इज व्हॅलेन्सी. 8 - 7 इज 1, 1 इज व्हॅलेन्सी. कळतंय काय पॉइंट, क्लिअर. मी काय सांगितलंय, एंडिंग आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये 1 2 3 असेल तर त्यांची व्हॅलेन्सीच असते, आणि जर आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये 3 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन्स असतील, 4 5 6 7, तर काय करायचं, हे इलेक्ट्रॉनची संख्या 8 मधून मायनस करायची. म्हणजे मायनस केल्यावर काय होणार, 8 - 4 इज 4, 4 इज व्हॅलेन्सी. क्लिअर. अभि 8च्या नंतर बघूया, 7 3 पेक्षा जास्त आहे, म्हणजेच काय, 8 - 7, 8 - 7 इज 1. करून दाखवलं, 8 - 7 इज व्हॅलेन्सी किती आली, 1. इथे 1 आहे, 1 असेल तर व्हॅलेन्सी किती असणार आहे, 1च असेल. 2 आहे, 2 किती, व्हॅलेन्सी 2. 4 4 काय असणार, 8 - 4 इज 4. 3 3च. या ठिकाणी जर स्टेबल असेल, म्हणजे कुठला 2 8 या प्रकारे जर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असेल तर ही स्टेबल झाली, ऑक्टेट कंप्लीट आहे. 2 8 8 या प्रकारे असेल तर इथे पण ऑक्टेट कंप्लीट आहे, आणि या प्रकारचं असेल तर यांची व्हॅलेन्सी किती असते, 0. म्हणजे 8 - 8 फॉर्म्युला पण आपण अप्लाय करू शकतो. 8 - 8 किती असणार, 0. कळलं, 8 - 8 0, यांची व्हॅलेन्सी किती येणार, 0. यालाच म्हणतात इनर्ट गॅस. ज्यांची व्हॅलेन्सी 0 असते त्यांना म्हणतात इनर्ट गॅस. ओके, गॅस असतात. आता लिहा, व्हॅलेन्सी किती आहे, 1 1 2 4 3. ही आपण कशावरून घेतली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनवरती. आपल्याला जर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दिला असेल तर मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्यावरून सुद्धा व्हॅलेन्सी फाइंड करता येते. आता कसं करतात बघूया. इथे बघा, हायड्रोजन क्लोरीन मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे, 1 1च आहे. हायड्रोजन 1 आहे, क्लोरीन 1 आहे, म्हणजे दोघांची व्हॅलेन्सी 1च आहे. इथे बघा, क्लोरीन कुठे घेतलं, इथे क्लोरीन 1 1 आहे. HCl HCl दोघांची व्हॅलेन्सी किती आहे, 1 1. हा निऑन, हा इनर्ट गॅस आहे, तो कोणत्याही इलेमेंट सोबत कंबाईन होत नाही. नेक्स्ट फ्लोरीन HF, दोन्ही सिंगल सिंगल आहे, 1. आपण या प्रकारे पण काढले, व्हॅलेन्सी किती, 1 आहे. म्हणजे H1 F1, म्हणजे H ची पण व्हॅलेन्सी 1 असणार आहे, F ची पण व्हॅलेन्सी किती असणार, 1. दोघांची 1 1 आहे बघा. नेक्स्ट MgCl2, MgCl2, Mg किती आहे, 1. क्लोरीन किती आहे, 2. आता या ठिकाणी Mg ची व्हॅलेन्सी किती असेल, असे क्रॉस करायचं. सो व्हॅलेन्सी ऑफ Mg इज 2, व्हॅलेन्सी ऑफ Mg इज 2, आणि व्हॅलेन्सी ऑफ क्लोरीन वरती दिले, व्हॅलेन्सी ऑफ क्लोरीन किती, 1. व्हॅलेन्सी ऑफ क्लोरीन इज 1. कळलं काय केलं ते, Mg किती आहे, 1 इलेमेंट, क्लोरीन 2 इलेमेंट्स, असे क्रॉस करायचे व्हॅलेन्सी बघताना. म्हणजे Mg ची व्हॅलेन्सी म्हणजे मॅग्नेशियमची व्हॅलेन्सी किती आहे, 2. क्लोरीनची व्हॅलेन्सी किती आहे, 1. गॉट इट. नेक्स्ट इयर कार्बन, इथे कार्बन 1 आहे, म्हणजेच काय, CS4 असेल, CH4
कार्बन 1 हायड्रोजन किती 4 क्रॉस करणार आपण. कळलं. कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 हायड्रोजनची व्हॅलेन्सी 1. ॲल्युमिनियम किती असणार ते ॲल्युमिनियम ॲल्युमिनियम क्लोराईड Cl3 ॲल्युमिनियम 1 आहे क्लोरीन 3 क्रॉस करा म्हणजे ॲल्युमिनियमची व्हॅलेन्सी 3 क्लोरीनची किती आहे 1. क्लोरीनची आपण पाहिलं 1 ॲल्युमिनियम किती आहे 3. म्हणजे आपल्याला जर कंपाऊंड दिले मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दिले तर मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्यावरून सुद्धा आपण व्हॅलेन्सी फाइंड करू शकतो किंवा या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वरून सुद्धा आपण व्हॅलेन्सी फाइंड करू शकतो. अंडरस्टूड. See here, the valency of an element is same as the number of its valence electron. Valence electron एवढीच व्हॅलेन्सी असते कधी if the number is 4 or less than 4. Got it? On the other hand, when element has 4 or more valence electron म्हणजे outermost orbit मध्ये जे इलेक्ट्रॉन असतात त्याला काय म्हणतो आपण व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. 4 or more electron, the number of electron by which the octet is short of completion is the valency of that element. म्हणजे ते ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी जेवढे इलेक्ट्रॉन कमी असतात त्या इलेक्ट्रॉनला काय म्हणतो आपण व्हॅलेन्सी असे म्हणतो. क्लिअर. थँक्यू.